Buddha CEO Quantum Foundation, a non-profit public spiritual trust, is founded and managed by successful corporate leaders. Inspired by the Grand Meditation Master Brahmarshi Patriji and mentored by Padma Shri D.R. Karthikeyan, Dr. S.V. Balasubramaniam and Padma Shri Dr. R.V. Ramani. We are all here to celebrate the grand functioning of Buddha CEO Foundation. 1 year of great efforts, preceded by a few years of planning for it, and establishing of a full-fledged office here in Bengaluru. It is total manifestation. Whatever you think, it will happen. The foundation is operating globally with volunteers and participants across several countries. Meditation is a process to gain whatever that we can dream about and to remove any limitations that we're setting on ourselves which stops us from realizing that dream. The vision of the foundation is to build leaders who are meditative, compassionate and purpose-driven for a harmonious and fulfilling life. With a mission to empower organizational leaders, entrepreneurs and students with scientific meditation wisdom, the foundation has been carrying out 3 types of activities: teaching meditation, publishing meditation wisdom and building global communities. As of August 2023, 390 plus programs with 4,380 plus hours of content and positively enhanced the lives of 84,200 plus people with the breath mindfulness meditation practice. The flagship 40-day program is a free online program for leaders and employees. Spiritual scientific wisdom about meditation, physical and emotional health, relationships and manifestations are taught in this program. Other programs include 21 Day for Youth, Multi-Day Manifestation, Intensive Meditations, Saturday Masterclasses, Full Moon Night Meditations and Sunday Long Meditations. Spiritual scientific wisdom means we are energy and are all interconnected. We create our own reality. The world has abundance for all. The foundation runs 2 YouTube channels containing hundreds of testimonials, wisdom and guided meditations. It publishes a corporate meditation magazine called Buddha CEO and distributed thousands of copies to its members and several CXOs. The foundation published 2 books on meditation, namely Patriji Answers and The Miracles of Meditation, to inspire many more. Finally, I have this in my hand, manifestation. A dream manifestation in black and white, the concept of a Buddha CEO. It's a great job, Chandra. Buddha CEO is not just teaching meditation and also giving lot of information about meditation and how to lead the life. The foundation also created meditation courses on the online Udemy platform to support self-paced learning. Meditation is miraculous. So meditation is the only method by which we can make individuals responsible. During 2022, Buddha CEOs worldwide across 20 cities in the Middle East, UK, USA and India organized several in-person workshops by Masters Chandra and Vani, strengthening the foundation's global presence. Meditation has been the ultimate medicine for all the problems. It's a permanent medicine. If you take medicine, it will only helpful for a short time. But meditation is going to be a lifelong medicine. The foundation relies on the active support of the participants, volunteers and trustees and expresses deep gratitude to them. The foundation has done great work in its first 2 years of operations, causing significant healing, life transformations, self-empowerment and growth in thousands of individuals and a few organizations. For this Buddha CEO Quantum Foundation, we should have a tagline: Yoga Karmasu Kaushalam. Yoga is meditation, Karma is action, Kaushalam is efficiency. It is very grateful to Brahmarshi Patriji and Swarnamala Patriji and its mentors. The team at Buddha CEO thanks all participants for their active support and invites everyone to join this noble mission. Happy evening, good morning and good afternoon friends. PSM వాళ్ళకు కూడా స్వాగతం. సో చూసారు కదా, ఇవాళ బుద్ధ CEO విజన్ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేసి కొంచెం చిన్న ఒక టీజర్ లాగా. సో దాని గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్స్కి వెళ్తూ సుజాత మేడం గారు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అసలు బుద్ధ CEO విజన్ ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది అనే దాని గురించి. థ్యాంక్ యూ లత. నమస్తే.
శుభ సాయంత్రం అండ్ హ్యాపీ మార్నింగ్ అండ్ హ్యాపీ ఆఫ్టర్నూన్ కూడా. మొట్టమొదట బ్రహ్మర్షి పత్రి సార్ స్వర్ణమాల అమ్మకు ఆత్మ ప్రణామాలు. అలాగే పిఎంసి వీక్షిస్తున్న ధ్యాన దేవుళ్ళందరికీ కూడా ఆత్మ ప్రణామాలు. ఈరోజు మనం బుద్ధ సిఇఓ పిఎస్ఎస్ఎం మెయిన్ ఏంటి, ఎందుకు ఈ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది, అసలు దీని పర్పస్ ఏంటి. ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆ జర్నీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం, కానీ దాని డెస్టినీ అంటూ ఒకటి ఉంటది, గమ్యం ఉంటది కదా. పత్రి సార్ పిఎస్ఎస్ఎం ద్వారా ధ్యానం, శాకాహారం, పిరమిడ్ జగత్ ఈ మూడిటికి ఆయన చాలా పెద్ద పీట వేశారు. ఈ ధ్యానాన్ని, శాకాహార జగత్ని, పిరమిడ్ జగత్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చెయ్యాలి అంటే మీడియా కావాలి. అప్పుడు పిఎంసి అలాగే ధ్యాన జగత్, స్పిరిచువల్ ఇండియా ఇలాంటి బుక్స్ తో పాటు పబ్లిషింగ్ తో పాటు పిఎంసి ఛానల్ వచ్చింది. పిఎంసి ఛానల్ వచ్చాక అది ఇప్పుడు ఫ్లైట్ జర్నీ లాగా త్వరితంగా అందరికీ అందుతుంది. పత్రి సార్ మానస పుత్రిక అంటారు. పిఎంసి కావాలి నాకు అని అడిగారు. ఎందుకు అంటే మనకు ఒక ఛానల్ ఉంటే ధ్యానాన్ని అందరికీ ఇవ్వాలి అని. సో పిఎస్ఎస్ఎం మోటో ఏంటి అంటే ధ్యానాన్ని అందరికీ అందించాలి. ధ్యానం అన్న స్థితి మనిషికి సహజ లక్షణం, కానీ అది సహజ లక్షణం అని మర్చిపోయారు. దాన్ని మళ్ళీ మనం ఒక్కసారి గుర్తు చేయాలి అని. మరి పిఎస్ఎస్ఎం నుంచి వచ్చిందే బుద్ధ సిఇఓ. పత్రి సార్కి ఎప్పుడు ఒక థాట్ వస్తుంది, ధ్యాన జగత్ ముందు ధ్యానాంధ్రప్రదేశ్ అన్నారు, తర్వాత ధ్యాన జగత్, ధ్యాన భారత్ అన్నారు, తర్వాత ధ్యాన జగత్ అన్నారు. కార్తికేయన్ సార్ ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు, ఈయన ఇలా అంటారు ఎలా అవుతుంది అని అనుకునేవాడిని, అమ్మ ఇప్పుడు ఎంత చక్కగా అంతా ప్రపంచం అంతా అతను వేసిన విత్తనాలు వెళ్తున్నాయి అని. అన్నీ మనమే వెళ్ళి చెయ్యాలి అంటే కాదు కదా, కానీ ఆ శక్తితో పని జరిపే వ్యక్తుల్ని ఎంచుకుంటారు గురువులు. ఇక్కడ పత్రి సార్కి అలా చంద్రశేఖర్ గారు వాణి మేడంకి ఒక బాధ్యత అప్పచెప్పారు. పిరమిడ్ వ్యాలీ ఆ ప్రాజెక్ట్ చేశాక ఆయన కార్పొరేట్ కి కూడా ఈ ధ్యానం వెళ్ళాలి అని చెప్పారు. అప్పుడు ఆయన కూడా చంద్రశేఖర్ గారు వృత్తిరీత్యా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అయినా ఆయన దాని నుంచి రిజైన్ చేసి బుద్ధ సిఇఓ అని స్టార్ట్ చేశారు. పత్రి సార్ చేతుల మీదుగా కోవిడ్ టైంలో స్టార్ట్ అయింది 2020. ఈ బుద్ధ సిఇఓ మెయిన్ లక్షణం ఏంటి అంటే, లక్ష్యంలోకి వెళ్లే ముందు లక్షణం చెప్తున్నాను. ధ్యానాన్ని ఎవరైతే బాగా సాధన చేశారో వాళ్ళని సేవకు తీసుకొని అందరూ కూడా వాలంటీర్స్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కార్పొరేట్ లో అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కి, విద్యావేత్తలకు, వ్యాపారవేత్తలకు అందరికీ క్వాంటమ్ సైన్స్ తో ఆత్మ విద్యను చెప్పడం అన్నది మొదలు పెట్టారు చంద్రశేఖర్ గారు. అలా కోవిడ్ టైంలో ముందు 40 days మొదలు పెట్టారు బుద్ధ సిఇఓ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పటికీ ఎన్ని 40 days చేశారో. కార్తికేయన్ గారు అలాంటి ఒక మహా వ్యక్తి, చెప్పాలంటే పిఎస్ఎస్ఎం కి ఆయన ఒక పితామహ వంటి వారు. ఆయన ద్వారా మనకి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, అలాగే రమణి గారు, శంకర్ ఐ ఫౌండేషన్, బన్నారి ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు కూడా దీంట్లో వాణి మేడంతో పాటు అక్కడ సహాయకులుగా ఉంటూ, అలాగే ఒక ఐబిఎం వ్యవస్థలో చాలా ఉన్నతమైన పొజిషన్ లో ఉన్న లారెన్స్ మేడం కూడా ఇందులో మెయిన్ ఫ్యాకల్టీ లాగా జాయిన్ అయ్యారు, ఫౌండర్స్ లాగా. కానీ వీళ్ళందరితో పాటు రాకేష్ గారు, సాయి కృపా సాగర్ గారు, ఇంకా ఎంతో మంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరూ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పార్ట్ అవుతూ అటెండ్ అయ్యాక దీని నుంచి అందరికీ అందించాలి. బుద్ధ సిఇఓ మనం చూసాం, ప్రోమో చూసాం, అది ఇంగ్లీష్ లో వచ్చింది. దాని ముఖ్య ఉద్దేశం మనకి పత్రి సార్ పిఎస్ఎస్ఎం లో 4 చెప్పారు. ఏంటి? ధ్యానము, సజ్జన సాంగత్యము, శాకాహారము, స్వాధ్యాయము, పిరమిడ్ జగత్. పిరమిడ్ కంపల్సరీ పిరమిడ్ ఎనర్జీ వాడాలి. అదే మోటోని ఇక్కడ పత్రి సార్ ఆజ్ఞానుసారం బుద్ధ సిఇఓ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కార్పొరేట్ సంస్థలకు, యూనివర్సిటీస్, కాలేజెస్,
సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్, అలాగే వ్యాపారవేత్తలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ధ్యానాన్ని పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు. ధ్యానాన్ని పరిచయం చెయ్యాలి అంటే ధ్యానం అన్నది మొట్టమొదట ఎవరైనా ధ్యానం అనగలనే ఏం చెప్తారు? కొత్త వాళ్ళు ఎవరికైనా మీరు ధ్యానం చేయండి మంచిది అంటే ఏం చెప్తారండి? మీకు అందరికీ తెలుసు. మీరు చాట్ బాక్స్ లో కూడా చెప్పదు. ఏం చెప్తారంటే టైం లేదు, లేదా ఇప్పుడు ఇంకా నాకు సమయం రాలేదు, నాకు అస్సలు ఛాన్సే లేదు. ఇలాంటి మాటలు వస్తాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఎవరో ఎస్ఎస్ వాళ్ళు చెప్పారు. ఏంటి అంటే ధ్యానం అన్నది ముసలోళ్ళకి గాని చిన్న వయసు నుంచే ఏంటి? సమయం లేదు, సమయం లేదు, నాకు అవ్వదు. మీకు అయ్యింది గానీ నాకు పరిస్థితులు అనుకూలించట్లేదు. ఇదే ఇలాగ వస్తూ ఉంటాయి. వయసుతో సంబంధం లేదు, పనితో సంబంధం లేదు. ఆహారం ఎలా తింటామో ధ్యానం అన్నది మన దైనందిక జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన భాగము అని మనము ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాము అంటే దాని గురించి అవగాహన వచ్చినప్పుడు. సో బుద్ధ సిఇఓలో ఏం చేస్తారంటే సైంటిఫిక్ క్వాంటమ్ ఎనర్జీ, క్వాంటమ్ సైన్స్ బేస్ తో ఈ సైంటిఫిక్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ ని చెప్తూ దీని మెయిన్ గా 3 ఉన్నాయండి. ధ్యానాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక కార్నర్ కి కూడా వెళ్ళాలి. కార్పొరేట్ లోనే కాకుండా ప్రతి ఏరియాకి ధ్యానం వెళ్ళాలి. స్పెషల్ గా కార్పొరేట్ లో లీడర్షిప్ నాయకత్వ లక్షణాలని పెంపొందించే విధంగా ఈ ధ్యాన శిక్షణని ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు. అంతేకాకుండా జర్నలిజం అంటే ఏంటి? ఆర్టికల్స్, బుద్ధ సిఇఓ మ్యాగజైన్ మీ అందరికీ తెలుసు, చూపిస్తున్నారు కదా. బుద్ధ సిఇఓ మ్యాగజైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఈ మ్యాగజైన్స్ ద్వారా మంచి లిటరేచర్ నిస్తూ దాంతో పాటు ఈ ధ్యాన ప్రచారంలో తర్వాత 40 days తర్వాత RCML అని అంటే రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇప్పుడు దుబాయ్ లో అవుతుంది, తర్వాత లండన్ లో అవుతుంది, హార్ట్ చక్ర ప్లేస్ లో. అలాగే ఈ ఇండియాలో కూడా చాలా ప్లేసుల్లో ఈ RCML, GCML అని కండక్ట్ చేస్తారు. గ్లోబల్ మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఫిబ్రవరి మార్చ్ టైంలోని ఢిల్లీలో GCML అని ప్రగతి మైదాన్లో అక్కడ భారత్ మండపంలో చేశారు గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే వివిధ రంగాలకు చెందిన నిష్ణాతులు అందరూ కూడా ఈ ధ్యాన సాధనని ఇంకా ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని రీసెర్చ్ బేస్ తో అవుతుంది. అంటే మనం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రూఫ్ అడుగుతారండి. ఇలా చేసేయాలి అంటే ఏంటి వస్తుంది, ఏంటి లాభం లేకుండా అన్నది ధ్యాని కాకపోతే ఆ ధ్యాని అయిన వాళ్ళకి లాభం లేకుండా అన్న ఆలోచన వస్తుంది. ధ్యానం లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది చేస్తే నాకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అన్న ఆలోచన వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎలాగ మనము ప్రతి ఒక్కరికి చేరాలి. సో రీసెర్చ్ బేస్డ్ వర్క్ షాప్స్ కూడా అవుతున్నాయి. ఇంతే కాకుండా కోచ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతాయి. కోచ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి అంటే బుద్ధ సిఇఓలో ఈ కంటెంట్ ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేర్చుకుని వాళ్ళ కంపెనీలోనో లేకపోతే వాళ్ళ లోకల్ కమ్యూనిటీని రెడీ చేయడానికో వాడతారు. ఇక్కడ నాయకత్వ లక్షణాలతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బుద్ధ సిఇఓ కమ్యూనిటీస్ ని రెడీ చేయడంలో ఈ సంస్థ చాలా చక్కగా వర్క్ చేస్తుంది. దానికి మనం చూశారు కదా, మనం రోజు మంచి స్ట్రక్చర్డ్ గా మంచి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని వింటున్నాం. దానికి ఎప్పుడు చంద్రశేఖర్ గారికి కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ప్రతిసారి 40 సార్లు ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయినా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇది కొత్తది, ఇక్కడ నాకు నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా ఉంది అని అర్థం చేసుకుంటాం. అలాగే ఎంతో మంది యువత, ఎందుకంటే భవిష్యత్ అంతా భావి తరం మీదే ఉంది. సో వర్తమానంలో ఉన్న విద్యార్థులకి యువతకి కూడా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని డిజైన్ చేశారు. యూత్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది యూత్ ప్రోగ్రామ్. అలాగే యూత్ కి సెపరేట్ గా కాలేజెస్ కి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేశారు. అండ్ ప్రతి శనివారం మాస్టర్ క్లాస్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి ఆదివారం లాంగ్ మెడిటేషన్ అవుతూ ఉంటుంది. 40 రోజుల ప్రోగ్రామ్ అయ్యాక ప్రాణ ప్రోగ్రామ్ లో కంటిన్యూస్ గా ప్రతిరోజు మార్నింగ్ మెడిటేషన్ కంటిన్యూ అయ్యేలాగా చూస్తారు. సో త్రూ అవుట్ 365 days బుద్ధ సిఇఓలో ధ్యానానికి సంబంధించి నిష్ణాతుల చేత మంచి ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేయబడి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా చంద్రశేఖర్ గారు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచం అంతా నడుస్తూ ఉన్నాయండి. అంటే పర్సనల్ గా వర్క్ షాప్స్ ఇప్పుడు దుబాయ్ లో అవుతుంది 2 days వర్క్ షాప్ RCML. అలా పర్సనల్ వర్క్ షాప్స్ మళ్ళీ సెప్టెంబర్ లో
మొన్న ఇప్పుడు డిసెంబర్లో మళ్ళీ పిరమిడ్ వ్యాలీలో ఒక వర్క్ షాప్ అవుతుంది. అలా కంటిన్యూస్ గా బుద్ధా CEO యాప్ పెట్టారు. ఆ యాప్ ద్వారా ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పుడు ఏది కావాలన్నా, మ్యూజిక్కా, కాంటెంటా, లేకపోతే మీకు కావలసిన ఏ డౌట్ కి సంబంధించింది ఏదైనా యాప్ని కానీ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు అన్ని కూడా అందులో వస్తాయి. ఇప్పుడు అయిపోయిన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా PMC ఛానల్లో లాగానే ఇక్కడ కూడా అన్ని రికార్డ్ పోయి మనకి వినొచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సెషన్ అయిపోయాక మనం వింటున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు డౌట్ వస్తుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ విన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకొని అవగాహనలో తీసుకోగలుగుతాం. అంతేకాకుండా బుక్ క్లబ్స్ జరుగుతాయండి. బుక్ క్లబ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక్క బుక్ మీద డీటెయిల్డ్ గా చక్కగా డిస్కస్ చేస్తారు అందులో కూడా. అలాగే ఇక్కడ థ్రైవ్ అని లోకల్ రీజనల్ ఇండియాలో తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, తమిళ్, అలాగే మరాఠీ, పంజాబీ, హిందీ ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ తెలుగులో రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో ఇప్పుడు ఇదే బుద్ధా CEO కంటెంట్ ఇంగ్లీష్ ని తెలుగులో 21 days 40 days ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే వేరే లాంగ్వేజెస్ లో కూడా అన్ని రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నేను మెన్షన్ చేసిన అన్నిటిలో కూడా తమిళ్ అన్నిటిలో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటి ఉద్దేశం ఏంటి అంటే పత్రి సార్ యొక్క ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం. ఏంటి? ధ్యానాన్ని అందరికీ పరిచయం చేయడం, అలాగే శాకాహారాన్ని అర్థం చేసుకొని అవలంబించేలా చూడడం, అలాగే శాకాహారంతో పాటు పిరమిడ్ కన్స్ట్రక్షన్, పిరమిడ్ జగత్తుని గురించి, పిరమిడ్ ఎనర్జీ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం. స్పెషల్ గా బుద్ధా CEO అంటే నేను ఎప్పుడూ అనుకుంటాను, CEO అంటే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, మనకు అదే కదా తెలుసు. కానీ నేను అనుకుంటాను బై బీయింగ్ బుద్ధ ఆ ధ్యాన స్థితిలో క్లారిటీతో, ఇంక్విజిటివ్నెస్ అంటే ఉత్సాహంతో, అందరిలో దైవతత్వాన్ని చూస్తూ, పనిలో ఉత్సాహాన్ని నలుగురితో నింపుతూ పనిని ముందుకు తీసుకెళ్లేవాడే నిజమైన నాయకుడండి. నాయకుడు ఎప్పుడు కూర్చోడు, నాయకుడు ఎప్పుడు పని చేస్తూ నలుగురితో పని చేయించే ఉద్దేశంలో ఉంటాడు. ఇక్కడ ఏ పని చేస్తున్నాం మనం? ధ్యానం అనే భోగాన్ని, ధ్యానం అనే అద్భుతాన్ని మనం అందరికీ అందించాలి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సెషన్ అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీరు చక్కగా ఆ కోచ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, యూత్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, వాలంటీర్ కింద వర్క్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక సేవ చేసినప్పుడే ఆ సేవ అన్నది ఎవరి గురించో కాదండి, మన గురించి మనం చేసుకున్నదే. నేను రిజైన్ చేసి గ్రామాలకి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది అంటారు, చిన్న వయసులో మీరు ఎందుకు మేడం అలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు అలా అని. కానీ నేను ఒకటే అనుకుంటాను, ఎన్నో జన్మల ఆ సంస్కారం ఉంటేనే మనం సర్వీస్ లోకి వెళ్ళగలుగుతామండి. ఒకళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం, ఏదైనా వస్తువు ఇవ్వడానికే జంకుతారు. కానీ నిజంగా సమయం ఇవ్వడం, శక్తి ఇవ్వడం, ఒకళ్ళకి మంచి కల్పించే ఒక మాటని అందించడం, ఇంతకన్నా అద్భుతం ఏముంది చెప్పండి. ఇంత మహద్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించిన పత్రి సార్కి, స్వర్ణమాలకి, చంద్రశేఖర్ గారికి, వాణి మేడంకి, అలాగే ఎంటైర్ బుద్ధ CEO ఫ్యాకల్టీ అందరికి ఎంతమంది మనం ఇలా చేస్తున్నామండి. ఇప్పుడు వెనకాల టెక్నికల్ గా ఎంతమంది హెల్ప్ చేస్తున్నారు, న్యూస్ లెటర్లు ఎంతమంది హెల్ప్ చేస్తున్నారు, టీచర్స్ ఎంతమంది హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అందరికీ ఒకే ఒక లక్ష్యం ఏంటి తెలుసా? దీంతో నేను ఆనందంగా ఉన్నాను, ప్రపంచమంతా ఆనందంగా, శాంతిగా, ఎప్పుడు లోక సమస్త సుఖినో భవంతు, లోక కళ్యాణమే మన కళ్యాణం అని అనుకుంటామండి. మరి ధ్యానంలోకి వెళ్ళాక తప్పకుండా ఈ రోజు మీరు వినవలసిన ఒక షేరింగ్ ఉందండి. అనిల్ గారు చాలా చాలా గ్రేట్ షేరింగ్ అతనిది. మీరు వింటే ఒక వ్యాపారవేత్త, ఆధ్యాత్మికవేత్త అయితే ఎలా ఉంటుంది జీవితంలో ప్రయాణం అన్నది మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ధ్యానంలోకి వెళ్దామా? లాదిని, ధ్యానంకి మీకు అందరికీ తెలుసు, కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేతులు రెండు క్రాస్ చేసుకోవాలి, కాళ్ళు క్రాస్ చేసుకొని కళ్ళద్దాలు తీసి శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలి. ప్రతి ధ్యాన అనుభవం ఒక దివ్యత్వాన్ని మనల్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు అభినందించుకోండి. ధ్యానం అనే ఒక మంచి సాధనని అంగీకరించినందుకు. ఎవరికైనా మీకు ఏదైనా ధ్యానంలో ఏదైనా అనుభవం వస్తే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, ఎలా అనిపించింది చెప్పొచ్చు. ఒక 2-3 అనుభవం విన్నాక మనకి ఇప్పుడు ఈ శనివారం గెస్ట్ అనిల్ దేవతా గారు, ఎంతో అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం గల ఒక
ఆధ్యాత్మికవేత్త అని చెప్పొచ్చు, వ్యాపారవేత్త అని. వారి పరిచయం వినే ముందు ఎవరికైనా ధ్యానం ఎలా అనిపించింది ఏదైనా ఒక ఇద్దరు షేర్ చేసుకుంటారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. Madam, today I'm experienced that electro waves passing throughout my body. That is Anuvu Paramanu na total face electro dots నేను గమనించాను. కాస్మిక్ ఎనర్జీ నేను ఫీల్ అయ్యాను ఈరోజు. దిస్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. లతా మేడం, అనిల్ గారి గురించి ఇంట్రడక్షన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనతో షేర్ చేసుకోవటానికి అనిల్ దేవత గారు ఉన్నారు. తను వ్యవసాయ వ్యాపార రంగంలోని అన్ని అంశాల్లో 15 సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవంతో విశాఖపట్నం గ్రామీణ ప్రాంతాలకు విజయవంతంగా సేవలు అందిస్తున్న వ్యవస్థాపకులు. వైఫల్యం లేదని, ఏదైనా సాధించవచ్చు అనే నమ్మకంతోటి ఎప్పుడూ ఉంటారు. రోటరీ క్లబ్‌లో అనేక స్థాయిల్లో సామాజిక మరియు సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. విశాఖపట్నం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని చంద్రశేఖర్ మహాస్వామి పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం ద్వారా 500 గ్రామాలకు ధ్యానం నేర్పే లక్ష్యంతో ఉన్నారని, మరియు ఈ ప్రాజెక్ట్‌తో తన సేవలను అందిస్తున్నారు. గత 4 సంవత్సరాలుగా బుద్ధ సీఈఓతో ధ్యాన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. అతని వృత్తిపరంగా, ఆరోగ్యం మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అపారమైన ప్రయోజనాలను పొందారు. కాబట్టి అతను ఒక ఆధ్యాత్మిక వ్యాపారవేత్తగా ఇతరులను ప్రేరణగా, ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నారు. ఎస్, వాయిస్ క్లియర్ ఉన్నదండి? క్లియర్గా. థ్యాంక్ యూ అండి లతా కోట గారు, సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ ఇంట్రడక్షన్. నా పేరు అనిల్. బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ గారికి, తర్వాత బుద్ధ సియో క్వాంటమ్ ఫౌండేషన్, చంద్ర సార్, వీళ్ళందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. ఈ అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ మనకి అందరికీ అందించి మనకి ఎంతో ఇన్స్పైరింగ్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా స్టోరీ యాజ్ ఎ బిజినెస్ పర్సన్గా నేను ఇందులోకి ఎలాగొచ్చాను, ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. నేను బిజినెస్లో మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 9 o'clock వరకు ఇప్పుడు బిజినెస్లో బిజీగానే ఉండేవాడిని. మనందరికీ తెలిసిందే పాండమిక్. ఆ టైంలోని నేను క్వారంటైన్కి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అప్పుడు మనకి మా మిసెస్ శ్రావణి గారు అండ్ సుజాత మేడం వాళ్ళిద్దరు కూడా ఈ బుద్ధ సిఇఓ క్వాంటమ్ ఫౌండేషన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ని నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. వాళ్ళిద్దరికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్. వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఉన్నారు. ఎస్, దర్ ఇస్ అ మేనిఫెస్టేషన్ సెషన్, అది 1 week. నేను మెడిటేషన్ అండ్ మేనిఫెస్టేషన్ అన్న టాపిక్ తోటి చంద్ర గారు కంటిన్యూస్గా లైవ్లో చెప్తుంటే ఓకే లెట్స్ అది కంటిన్యూ చేశాను. తర్వాత ఆ 1 week 10 days అయిన తర్వాత నేను వెన్ ఐఎమ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలనుకున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే నాకు ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో బాగా డ్రాప్ అవుట్ అయ్యాయి. ఎప్పుడైతే నేను మేనిఫెస్టేషన్ చేసుకుని విత్ ఇన్ 2 daysలోని నాకు నార్మల్గా రావాలనుకున్నాను. ఎస్, ఐ డిడ్ దట్. తర్వాత హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు రావాలి, దానికి కూడా మేనిఫెస్టేషన్ చేసుకున్నాను. మేనిఫెస్టేషన్ చేసుకుంటూ మెడిటేషన్ కూడా చేసేవాడిని. ఆ 2 కూడా నాకు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయ్యాయి. అయితే అప్పుడు అనుకున్నాను ఏంటి, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ మోర్ అని చెప్పేసి అక్కడ చంద్ర సార్ మార్నింగ్ 6 o'clock ఆ టైంలోని 40 days సెషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి బుద్ధా సిఓలోని. అప్పుడు నేను జాయిన్ అయ్యాను. అక్కడ ఐ లెర్న్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్. అక్కడ నా లైఫ్ అంటే ఏంటి, నేను ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, నేను ఏటేటి లిమిటేషన్స్లో ఉన్నాను, అవన్నీ కూడా నేను అక్కడ నేర్చుకున్నాను. అయితే అవన్నీ కూడా నా లైఫ్లో కూడా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని నా బిజినెస్లోని. ఎస్, నా బిజినెస్లో కూడా ఎన్నో, అంటే నేను బిజినెస్ అంటే నార్మల్గా వెళ్ళేవాడిని. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క విజ్డమ్ తర్వాత ఇవన్నీ వచ్చాయో నా లైఫ్లో నేను సంథింగ్ డిఫరెంట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నాను, మంచిగా టార్గెట్స్ అచీవ్ చేశాను. దానికి నేను అజర్బైజాన్, శ్రీలంక, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కూడా నేను టార్గెట్ అచీవ్ చేసినందుకు మంచి కంపెనీస్ కూడా ఎప్రిషియేషన్గా మాకు ఇచ్చాయి. అలాగే ఎన్నో కాన్ఫ్లిక్ట్స్, బిజినెస్ అన్నాక కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా నేను చాలా సునాయాసంగా చాలా హ్యాపీగా నేను దాన్ని రెక్టిఫై చేసేవాడిని. కస్టమర్స్ తోటి ఎప్పుడైతే మనం మెడిటేషన్ చేసామో వాడి యొక్క ఇంటెన్షన్స్ అన్నీ కూడా చాలా
క్లియర్గా తెలుసుకొని వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ కూడా ఇచ్చేటప్పటికి దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. వాళ్ళు మళ్ళీ మన దగ్గర వచ్చి ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నందుకు కానీ లేదా మనతో బిజినెస్ చేయనందుకు వాళ్ళు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉండేవారు. ఎన్నో కంపెనీస్తో టైఅప్ చేసుకొని వాళ్ళతో బిజినెస్ కూడా నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత మా స్టాఫ్తో కూడా మేము స్టిల్ డైలీ మేము బిజినెస్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెంసేపు మెడిటేషన్ చేసి విల్ గో ఫర్ దట్, విల్ క్లోజ్ ద ఎవ్రీథింగ్. తర్వాత చంద్ర సార్ తోటి ఎప్పుడైతే నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నానో ఒకసారి అన్నారు అబండెన్స్. మనము ఎప్పుడైతే వీఆర్ మోర్ ఎనర్జీ దాన్ మ్యాటర్. ఎప్పుడైతే క్వాంటమ్ ఫీల్డ్లోని మనం ఫీల్ అవుతామో అక్కడ ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మనం అబండెన్స్తో ఉంటే అవన్నీ కూడా మనకు వస్తాయి. ఎప్పుడైతే నేను ఆ బిజినెస్లోని అబండెన్స్ ఫీల్ అయ్యానో నాకు ఆశ్చర్యంగా నా కాంపిటీటర్స్ అన్నది లేదు నా బిజినెస్లోని. అది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అందరూ కూడా నార్మల్గా ఉండేట దానికి నేను ఎప్పుడైతే అబండెన్స్ ఫీల్ అయిన దానికి కూడా వాళ్ళు నాకు ఎంతో హ్యాపీగా నన్ను రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ, నేను ఎప్పుడు వాళ్ళతో కాంపిటీషన్ చేయలేదు కూడా ఎప్పుడైతే మెడిటేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత. నా యొక్క జర్నీ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉండడం, తర్వాత నాతోటి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ తోటి నాతోటి బిజినెస్ చేయడం, అది కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అలా కూడా నాకు బిజినెస్ పెరిగింది నా కాంపిటీటర్స్ తోటి. ఇలా ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క మెడిటేషన్ అన్నది మన డైలీ లైఫ్లో, నేను నా లైఫ్లోని ఎవ్రీ డే వితౌట్ మెడిటేషన్ అన్నది ఉండదు నా దాంట్లో 99%. మనం ఎప్పుడైతే మనం మెడిటేషన్ చేస్తూ బుక్ రీడింగ్ యాక్చువల్గా నేను బుక్ రీడింగ్ అన్నది నేను చాలా చాలా తక్కువ. ఎక్కువగా ఏంటంటే బుక్లో దాంట్లో ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చిన్న బొమ్మలు ఏమో ఉంటాయో చూడడం, ఎంజాయ్ చేయడం. కానీ చంద్ర సార్ ఎప్పుడైతే బుక్ రీడింగ్ గురించి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పారో అప్పటి నుంచి కూడా చిన్నదా పెద్దదా కాదు, కంప్లీట్ చెయ్యాలి. నాకు దాంట్లోని ఎన్నో బుక్స్, సెలెస్టియన్ ప్రొఫెసీ, తర్వాత జనార్దన్ సీగిల్ ఒక బుక్ ఒకటి, తర్వాత ఒకటి రెండు కాదు ఈవెన్ భగవద్గీత. నేను తెలుగులోని చాలా తక్కువగా చదివేవాడిని కానీ భగవద్గీతను కూడా కంప్లీట్ చేశాను. తర్వాత యోగి యోగి ఆత్మకథ, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎంతో స్పీడ్గా కంప్లీట్ చేసేసేవాడిని. అందులో ఉన్న విజ్డమ్ తీసుకునేటప్పుడు నా యొక్క హ్యాపీనెస్, నా బ్లిస్ఫుల్నెస్ నాకు నిజంగా ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ జర్నీ. నాకు ఒకటి ఆ సెలెస్టియల్ ప్రొఫెసీలో ఉన్న బుక్లోని నేను మా ఫాదర్ అండ్ మదర్ని ఎందుకు నేను చూజ్ చేసుకున్నాను, నేను ఇక్కడ భూమి మీదకి వచ్చినందుకు నేను వాళ్ళిద్దరిని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను అన్నది కూడా నాకు చాలా క్లారిటీ వచ్చింది. ఎస్, మనం ఎప్పుడైతే మనకి డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం మెడిటేషన్ చేస్తామో, ఎప్పుడైతే విజ్డమ్ మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటామో, ఎంతో జనాల దగ్గర నుంచి ఆ యొక్క విజ్డమ్ వింటుంటామో మనకున్న డౌట్స్ ఆటోమేటిక్గా క్లియర్ అవుతూ ఉంటాయి. మన యొక్క పర్పస్, మన యొక్క జర్నీ అన్నీ కూడా క్లారిటీ అన్నది వస్తూ ఉంటుంది. ఎస్, లైఫ్లోని ఎప్పుడైతే మనకు క్లారిటీ వచ్చిందో మన లైఫ్ని చాలా హ్యాపీగా మనం లీడ్ చేయొచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ నేను రోటరీలోని యాజ్ ఏ సెక్రటరీగా కూడా చేశాను లాస్ట్ ఇయర్. ఎస్, ఎప్పుడైతే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో నా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెరిగాయి. తర్వాత ఎంతమంది దగ్గర అయినా సరే కంటిన్యూస్గా నేను మాట్లాడగలను ఏ టాపిక్ మీద అయినా సరే. తో పాటు అక్కడ కూడా నేను మెడిటేషన్ అన్నది ఇంట్రడ్యూస్ చేసేవాడిని. తర్వాత చంద్రశేఖర మహాస్వామి పిరమిడ్, సుజాత గారు, షీఈ్ ఎ వండర్ఫుల్ మాస్టర్. ఆవిడ ఎన్నో గ్రామాలకి ఈ మెడిటేషన్ అన్నది వెళ్ళాలి అనే సంకల్పంతో వెళ్ళేవారు. వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా మాకున్నంత వరకు హెల్ప్ చేయడం కానీ, మేము వెళ్ళడం కానీ, కాలేజెస్కి కొన్ని చెప్పడం కానీ, ఆ జర్నీలో మేము కూడా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. ఇంకా చెప్పాలంటే నా మెడిటేషన్లోని హెల్త్, నాకేంటంటే లో బ్యాక్ బోన్ పెయిన్ ఉండేది. డాక్టర్ చెప్పారంటే ఒకనొక టైంలో నువ్వు బండి తొక్కకూడదు, కారు కూడా డ్రైవ్ చేయకూడదు, డ్రైవర్ని పెట్టాలి. నాకు బైక్ డ్రైవింగ్ కూడా చాలా ఇష్టం. ఎందుకు అలాగా? అప్పుడు చెప్పారు, ఎస్, మనం ఏదైనా సాధించవచ్చు మెడిటేషన్లోని. అయితే నేను కంపల్సరీ మెడిటేషన్ చేసి ఆ లో బ్యాక్ బోన్ పెయిన్స్ అని క్లియర్ చేసుకున్నాను.
ఇప్పుడు నేను హ్యాపీగా నేను బండి మీద కార్ మీద ఏదైనా సరే నేను ఐ కెన్ డ్రైవ్. ఒకటే అని కాదు, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే నేను మెడిసిన్స్ అన్నది మరి నేను పక్కన పెట్టానని అనుకోవాలి. ఏది వచ్చినా సరే మెడిటేషన్లోని నేను దాన్ని క్లియర్ చేసుకుంటుంటానని చెప్పేసి నాకు 100% నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నది. అండ్ దిస్ ఈస్ అ స్మాల్ జర్నీ అబౌట్ మీ. అండ్ ఒకటి నేను చెప్తున్నది, మెడిటేషన్, విజ్డమ్. తర్వాత మనకి ఏదైతే విజ్డమ్ తెలుసుకున్నామో అది నలుగురికి తెలియపరచడం. మనకి ఏదో ఒక సర్వీస్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో లైఫ్ అన్నది బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. హ్యాపీనెస్, బ్లిస్ఫుల్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా మన వెంటనే ఉంటుంది. ఎన్ని హడిల్స్ని కూడా మనం హ్యాపీగా ఎదుర్కొంటాం, అప్గ్రేడ్ అవుతాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు. అసలు ఎంత అద్భుతం అంటే నిజంగానే అనిల్ గారు చెప్పింది చాలా తక్కువ, ఆయన చేసింది అనన్యమైన సర్వీస్. అనిల్ గారు చెప్పిన దాంట్లో మనందరం తెలుసుకోవాల్సింది, సాధన క్రమం తప్పకుండా ఉంచుకుంటూ లైక్ మైండెడ్ కనెక్టివిటీతో సజ్జన సాంగత్యంలో ఉంటే పుస్తకాలు చదవడం అన్నది మంచి, అంటే ఇక్కడ సాహిత్యం, ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యం, అది చదివినప్పుడు ఆరోగ్యపరంగా, వృత్తిపరంగా, సామాజిక పరంగా సంబంధ బాంధవ్యాలు అన్నీ కూడా చెప్పారు. కస్టమర్స్తో కానీ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్తో కానీ. వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ ఒక్కళ్ళకే ఒక రోజు ఒక హాఫ్ డే వర్క్షాప్ చేసాం మేము చంద్రశేఖరాలు. ఇప్పటికీ వాళ్ళు వెళ్తే రోజు చేస్తున్నాం మేడం అని చెప్తారు. అలాంటి యజమాని దగ్గర ఉండడం అన్నది నేను అనుకుంటాను వాళ్ళ కుటుంబాలకి వాళ్ళకి కూడా ఎంతో అద్భుతం. అలాగే శ్రావణి మేడం అనిల్ గారు, సహస్ర వాళ్ళ పాప, వాళ్ళ అమ్మగారు, వాళ్ళ అక్క చెల్లెలు, మొత్తం వాళ్ళ నాన్నగారు, మొత్తం అందరూ సర్వీస్ మైండ్ అండి. సాధన చేస్తే మనం ఇంకా ఎలాంటి వాళ్ళని ఎంచుకుంటాము, ఎలా ఉంటాము అన్న దానికి అనిల్ గారు నిలవెత్తు నిదర్శనం. గుప్త సేవ అన్న దానికి నేను ఆయన పేరు తప్పకుండా చెప్తాను. చేసిన పేరు కానీ, చేసిన పని కానీ బయటికి చెప్పడానికి ఇష్టపడరు. అందుకే మనందరూ కూడా ఒక కుటుంబంలా పనిచేస్తున్నాం. నాకు సంబంధించి నా ఆత్మ కుటుంబమే నిజమైన కుటుంబం అని నేను అనుకున్న పరిచయం శ్రావణి అనిల్ గారు. సో అనిల్ గారు స్పెషల్ థ్యాంక్స్. ఆయన అంత బిజీగా ఉన్న కాలేజెస్, స్కూల్స్ కి మీరు కొన్ని వెళ్ళి చెప్పాలి అంటే వెళ్ళి ప్రత్యేకించి ఆయన సెషన్స్ తీసుకుంటారు. మీకు ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలండి. అండ్ చాలా గ్రేట్ షేరింగ్. ఆయన బిజినెస్ లో కానీ, ఆయన వ్యక్తిగతంగా కానీ, రోటరీ కానీ, ఏ PSSM లో కానీ, బుద్ధ CEO కానీ, ఎక్కడ ఏ పని చేసినా ఆయన ఒకటే, నేను అన్నది లేకుండా పనిచేయడం. అదే ధ్యాని లక్షణం. చూసారా, ఆరోగ్యం, ఆనందం, వైభోగం, ఇది అనిల్ గారు షేరింగ్. ఆల్వేస్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అనిల్ గారు. అండ్ ఈ లైఫ్ లో మనందరం కలిసి ఎన్నో మంచి పనులు చెయ్యాలి. ఇంకా చంద్రశేఖర్ గారు ఇచ్చిన ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ప్రపంచం అంతా మనము ఈ విత్తనాలు జల్లుతూనే ఉంటాము. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ షేరింగ్. అనిల్ గారితో ఎవరైనా అడగాలన్నా, మాట్లాడాలన్నా మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. హలో, వినపడుతుందండి ప్రసాద్ గారు, మాట్లాడు. నమస్తే మేడం. నమస్తే అనిల్ గారు. నమస్తే అండి. ఇదివరకు ప్రోగ్రామ్ లో మీ పరిచయ భాగ్యం కలిగింది, కానీ మళ్ళీ ఇవాళ మిమ్మల్ని ఇలా చూడడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. నాకు సుజాత మేడం చెప్పినట్టు సొంత అంటే దేవుడిచ్చిన బంధువుల కన్నా ఆత్మబంధువులు ఎక్కువ ఆనందంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది మన సెలక్షన్ కదా. వాదేంటంటే వచ్చిన వాళ్ళు మనం భరించాలి, అంటే మరో అనుకోద్దు. ఇది మన చాయిస్ ఉంటుంది. ఏ మేడం? సో మన మనసుకి నచ్చిన వాళ్ళని మనం ఎంచుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆత్మబంధువులే. నేను కూడా జర్నీ నాది ఇంకా మీ అందరితో స్టార్ట్ అవుతుంది. తప్పకుండా నేను కూడా నన్ను ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను, నా హెల్త్ని బాగా ఇచ్చేసుకుని. అందుకు మెయిన్ నాకు వన్ అండ్ ఓన్లీ సుజాత మేడం ప్రేరణ. తర్వాత చంద్రశేఖర్ గారు, మీరందరూ, శ్రావణ మేడం, మీరు. సార్ నాకు ఒకటి జస్ట్ మిమ్మల్ని అడగాలని, మీరు అప్పుడు క్వారంటైన్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడే కదా మీకు పరిచయం ఉంది. ఆ వెంటనే మీరు మేనిఫెస్టేషన్ ఎలా చేసుకోగలిగారు? అంటే ఏదైనా చెప్పగలరా కొంచెం షేరింగ్? అప్పుడే మీరు మొదలు పెట్టన్నారు కదా, అంత తొందరగా మీకు ఎలాగా అది సిద్ధి కలిగింది?
అంటే మన మేము ఏడాది నుంచి చేస్తున్నాము, ఇంకా స్టూడెంట్స్ లాగా ఉంటున్నాం. ఓపెన్ చెప్తున్నా, అంటే కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు, ఒప్పుకుంటాను. బట్ నాకు సీరియస్నెస్ ఉంటుంది, నేను పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అవుతాను సబ్జెక్ట్ అంతా. కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు, అదొక్కటి అది కూడా నేను జయిస్తాను. చెప్తున్నా, ఒక్కొక్కటి ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని. మీరు ఎలాగది తొందరగా అంత తొందరగా సాధించగలిగారు, అది ఏదైనా మాకు కొంచెం షేర్ చేస్తే అందరికీ, మా అందరికి ఒక హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది కదా, అది ఒకసారి. ఎస్, తప్పకుండా అండి. యాక్చువల్గా నేను కూడాను మీలాగే ఉమ్, మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్, ఉమ్, చెప్పింది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్, అది కూడా మనకి అవును, ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతేనే కదా తెలిసేది. అవును, కానీ దాన్ని ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే అక్కడ నాకు వేరే స్కోప్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అవునులేండి, ఇంకొకటి, ఇది ఒక డిఫరెంట్, నాకు అడ్వెంచర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. అవును, ఉమ్, ఇది కూడా నాకు ఒక మంచి అడ్వెంచర్ లా నాకు అనిపించింది. అవును, దీని గురించి నేను తెలుసుకోవాలి, అవును, ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్. ఉమ్, మనకి పిఎస్ఎస్ఎం లో కూడా ఒకటి చెప్తారు, ఉమ్. అస్సలు నో నీడ్ ఫర్ ఎనీ డాక్టర్, నో మెడిసిన్ అని కూడా. మెడిటేషన్ మెడికేషన్. ఎస్, ఇవన్నీ నేను అది కూడా నేను ఆపోజిట్ గా నేను ఛాలెంజ్ చేసేవాడిని. ఇంత ప్రాబ్లం. పెద్ద సమాజంలోని ఇంత మెడికల్ ఇంతలాగున్న డాక్టర్స్, అసలు డాక్టర్ కూడా అక్కర్లేదా? ఎప్పుడైతే ఎవరు మనకి ఇందులోకి ఎప్పుడు వస్తే కానీ ఎవరు నమ్మలేదు. మనం చెప్పిన వాళ్ళు ఏదో వింతగా అనుకుంటారు, ఎందుకంటే మేడం చెప్పినట్టు అనుభవిస్తే గానీ ఇది రుచి తెలియదు. ఎస్, ఒకసారి తెలిసి వదలేము అది కూడా. చెప్పండి సార్. ఎప్పుడైతే ఇవైతే మనకి చంద్ర సార్ 5 టెక్నిక్స్ ఎప్పుడైతే చెప్పారో, ఆ 5 టెక్నిక్స్ నేను తూచా తప్పకుండా నేను చెయ్యాలి. ఉమ్, ఎందుకంటే నాకు ఎవరు ఆ, ఒకటి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటది, ఆ టైంలోని డాక్టర్స్ కూడా ఎలాగొస్తారు, వాళ్ళకు మాస్కులు తర్వాత ఒక ధరించి మన దగ్గరకు వచ్చి ట్రీట్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. ఎవరు ఉంటారు మన దగ్గర, ఒకలా ఉంటాం, మనం ఏం చేయాలి? అదే మీరు అదే అందుకని ప్రత్యేక అడిగింది ఏంటంటే, అలాంటి పాండమిక్ మీరు ఎలా సాధించగలిగారు, అదే నా క్యూరియాసిటీ. అదే అంటే కదా, నేను ఎప్పుడైతే మెడిటేషన్ నేను ఆ రోజు నేను ఒకటి ఆ ప్రతి ఒళ్ళు అక్కడ బెడ్ మీద పడుకోండి, నేను బెడ్ మీద పడుకునేవాడిని కాదు. నేను ఉమ్, మెడిటేషన్ కంటిన్యూస్ గా 1 to 2 hours చేసేవాడిని, అలాగా డైలీ ఒక 4 to 5 times చేసేవాడిని. చూసారా అదే. ఈవెన్ డాక్టర్స్ ఏదైనా సరే మెడిసిన్ ఇవ్వాలన్నా, అంటే ఈవెన్ నర్సెస్ ఏమైనా మెడిసిన్ ఇవ్వాలన్నా సరే, నేను మెడిటేటివ్ స్టేట్ లోనే ఉంటాను, నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, మీరు ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ చేయాలని ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోండి అంతే. దట్ ఈస్ మై కరెక్ట్. ఇన్స్ట్రక్షన్. అవును. నేను అంత స్ట్రిక్ట్ గా నేను ఫాలో అయ్యాను. ఫాలో అయ్యి నేను కూడా ఆలోచించాను, నేను నా మేనిఫెస్టేషన్ లో చెప్పుకున్నాను, ఈ రోజు నాది 83 ఉన్నది, రేపు ఉమ్, కాదు ఎల్లుండ నాది 96 రావాలి. ఉమ్, గట్టిగా అనుకున్నారు. గట్టిగా అనుకున్నాను, రావాలి. ఎందుకు అది అంటే వస్తుందా రాదా, ఎందుకు చంద్ర గారు చెప్పారు వస్తుంది, సరే రావాలి, ఓకే సరే. ఆ ఎందుకంటే డే అది అయింది. డైలీ ప్రతిరోజు ఏంటంటే నాకు ఆక్సిజన్ కంపల్సరీ 3 to 4 times చేసేవారు. అవును. నాకు డే 1 అయిపోయింది, డే 2 అయింది, నా డే 3 వచ్చింది. నా డే 3 వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా నేను మెడిటేషన్ లోనే ఉన్నాను. అయినా సరే ఎవరైనా నాకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చూస్తున్నారో చూడలేదు. కరెక్ట్. అవును. నైట్ 7:30 అయింది ఆ రోజు. ఉమ్, 7:30 ఏం జరుగుతుంది ఏంటి, నేను ఇక్కడ నేను ఆలోచించింది ఏంటి, నాకు ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి, నేను అలాగే ఉన్నాను. వెంటనే మెయిన్ డాక్టర్ ఎవరైతే వచ్చారో అతను వచ్చారు. అతను వచ్చి ఉమ్, ఆక్సిజన్ చెక్ చేశారా, చేయలేదు అన్నారు. సరే, ఉమ్, అతను పట్టుకుని పట్టుకుని వచ్చి నాకు చెక్ చేశాడు. ఇలా చూడగానే 96 వచ్చింది. నాకు ఆ రోజు చెయ్య నిజంగా షాక్ అయ్యి, ఇంకా చెయ్యి అవును. ఉడికిపోయింది నాకు. అవును. ఏంటి మేనిఫెస్టేషన్ లోని ఇలా జరుగుతుందా? విండ పేరు నిజంగా వేరు. అసలు అది మటుకు నాకు నా లైఫ్ లోని ఒక రియల్ మిరాకిల్ అనుకోవాలి. అంటే అవును. ఇంత నాకు 80, నాకు అప్పటికే దగ్గర దగ్గర 1 week నుంచి డాక్టర్స్ ట్రై చేస్తున్నారు, ఎంత ట్రై చేసినా ఆక్సిజన్ లెవెల్ పెరగట్లేదు, ఈవెన్ 1 కూడా పెరగలేదు. అవును. నేను అసలు నేనేమి అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, పెరుగుతుందా పెరగలేదు, పెరగాలి అంతే. అదే. పెరగదు అసలు, నాకు ఎటువంటి ఆలోచన ఉమ్, లేదు, ఒక్కటి ఉమ్, పెరగాలి అంతే. నాకు చూసిన వెంటనే వెంటనే నాకు షాక్. ఉమ్, అయితే అవును. నేను వెంటనే అన్నాను, అయితే సార్ నేను రేపు వెళ్ళిపోవచ్చా అంటే, లేదండి నేను ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి ప్రొసీజర్స్ అని, సంథింగ్ ఆర్టరీస్ లో సంథింగ్ బ్లడ్ గురించి సంథింగ్ చెప్పారు. అలాగా నాకు ఇంకో 2 days ఉంచుతున్నారు. నేను చూసాను, ఓకే సరే అయితే ఇంకో ట్రైల్ వేద్దాం. సరే okay. అయితే నెక్స్ట్ డే గల్లా నేను బయటకు ఆ, వచ్చి, ఉమ్, అంటే డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు చూద్దామండి అన్నారు, నర్సెస్ చెప్తారు సార్ మిమ్మల్ని ఇంకో 3 days ఉంచేస్తారు. ఉమ్, ఏంటిది, నాకు అది కాదు, నాకు రేపటికల్లా నేను వెళ్ళిపోవాలి. ఎర్లీ మార్నింగ్ 7 o'clock నర్స్ వచ్చి, సార్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేస్తారు, మీరు ఇంక వెళ్ళిపోవచ్చు, మీరు స్టార్ట్ చేసేయమంటారా సమ్మరీ. నిజంగా. ఓకే, ఎవరినో అంటారు,
ఎస్, ఓకే, ఎస్, దట్స్ అదే నాకు. ఎస్, నా మిరాకిల్ అది. నా జర్నీ అక్కడి నుంచి నాకు స్టార్ట్ అయింది. నేను దాని నుంచి కూడా ఇందులో ఏంటున్నది అని చెప్పేసి ప్రతిదీ కూడా నేను చూడటం. అలాగే ఎన్నో మిరాకిల్స్ లైఫ్లోని ఒకటి. ఆ, ప్రతిదీ కూడా ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది. నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తాం, తర్వాత పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తాం, తర్వాత మిరాకిలస్గా ఆలోచిస్తాం. అవును. లైఫే ఒక మిరాకిలస్ లైఫ్ అవుతుంది. అవును. ఆ టైంలో మీకు అది నిజంగా గాడ్స్ గిఫ్ట్ అనుకో. ఎందుకంటే ఆ టైంలో కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకోవడమే కష్టం. మా మైండ్ చుట్టూ ఉన్న నెగిటివ్ వాతావరణం వలన అది మనకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. కానీ దాన్ని మీరు జయించి అలా గట్టిగా అనుకున్నారంటే నిజంగా యూఆర్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. మా లాంటి వాళ్ళందరికీ మంచి ఇదన్నమాట మోటివేషన్. సుజాత మేడం, మీరు నిజంగా అనిల్ సార్ని ఇలా మాకు మంచి వాళ్ళని పరిచయం చేస్తున్నారు మేడం. ఆ క్రెడిట్ మీకు ఊరికే పోదు. యూనివర్స్ మీకు మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తుంది. అది ఏ రూపంలోనో చెప్పలేను. ఇదన్నమాట నా ఆకాంక్ష అది. నేను ఒకటి చెప్తానండి, ప్రతి వాళ్ళకి కూడా డూ ఎక్స్పెరిమెంట్. మీరు అవును సార్. నేర్చుకున్నది కాదు, అవును. మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి, చేయాలి. అవును. ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వండి. డెఫినెట్లీ ఇక్కడ మటుకు మీ కొన్ని ఉంటాయి, ఏవైతే మెడిటేషన్ అండ్ విజ్డమ్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే చేస్తారో డెఫినెట్లీ అన్నీ కూడా జరుగుతాయి. అవును. నేను ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. సెలెస్టియల్ ప్రాఫెసీ అని చెప్పేసి బుక్ చదివాను నేను. ఆ బుక్ చదువుతున్నప్పుడు 8th చాప్టర్ దగ్గరికి వచ్చాను. ఆ బుక్ ఎంత బాగున్నది అంటే నాకు బూస్ బంప్స్. ఏం బుక్ సార్ అది? సెలెస్టియల్ ప్రాఫెసీ, ఆహా. ఆ బూస్ తర్వాత బంప్స్ వచ్చాయి. అయితే ఆ బుక్ ని నేను ఎవరికైనా చెప్పాలి అంటే ఎవరితో చెప్పాలి? మా మిస్సెస్ శ్రావణి గారితో మాట్లాడదాం అంటే తను ఇంకో బుక్ చదువుతుంది. నేను ఈ బుక్ అయిన తర్వాత దానితోటి నేను డిస్కస్ చేస్తానంటది. ఎవరితో మాట్లాడాలి? సరే అని కరెక్టే. చెప్పేసి ఆ రోజు రాత్రి అంతా నేను ఎవరితో మాట్లాడాలి అలా పడుకున్నాను. మార్నింగ్ చంద్ర సార్ సెషన్ అయింది. అయిపోయిన తర్వాత అరౌండ్ నాకు 8:30కి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. బుక్ క్లబ్ సెలెస్టియల్ ప్రాఫెసీ అని చెప్పి. బుక్ క్లబ్ సెలెస్టియల్ ప్రాఫెసీ నాకు అది ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు అసలు. అసలు బుక్ క్లబ్ గురించి కూడా నాకు తెలియదు ఆ రోజు. అవును. జూమ్ సెషన్ ఉన్నది, వెంటనే ఆన్ చేసి కూర్చున్నాను. అక్కడ వరల్డ్ లోని టాప్ మెడిటేటర్స్ అండ్ మంచి బుక్ రీడర్స్, తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా 25 మెంబర్స్ ఉన్నారు అక్కడ. వాళ్ళు అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటుంది సెలెస్టియల్ ప్రాఫెసీ బుక్ గురించి. నాకు షాకు. నాకు అవును. ఏంటి వాళ్ళు దాని గురించి దాంట్లో ఉన్న విజయం అంతా షేర్ చేసుకుంటున్నారు. నేను అక్కడ కూర్చుని నాకు అక్కడ బూజ్ బాంబులు వచ్చాయి. అవును. ఇక్కడ నేను వెంటనే షేర్ చేశాను సార్. ఇలాగా నాకు అనుకున్నాను నేను రాత్రి ఎవరితోటైనా మాట్లాడాలని. ఈ రోజు మీ అందరు నా ఎదురుగుండా ఉన్నారు. అందులోని చాప్టర్ 8 వరకు ఆ రోజు. చూసారా? ఇంతకనే అది ఇంకా ఎంత క్లిస్టర్ క్లియర్, అవును. అంటే యూనివర్స్ మనల్ని ఎలా తయారు చేస్తుంది, ఎంత పిన్ పాయింటెడ్ గా తయారు చేస్తుంది అన్నది నిజంగా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ వండర్ఫుల్. అదే చాలా అంటున్నారు, మీరందరూ కూడా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చేయాలి. చెయ్యాలి. అవును. మనం ఏంటంటే ఫ్రమ్ హోల్ హార్టెడ్ గా ఎప్పుడైతే మనం యూనివర్స్ కి మనం ఫీల్ అవును. ఇస్తామో అది మన అవును. ముందు ఉండవలసిందే. అది చిన్నదా పెద్దదా కాదు. యూనివర్స్ సంబంధించి ఏదైనా ఒకటే. మనం అలా ఆలోచిస్తాం కానీ. అవును. ఎస్. కరెక్టే. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. మేము మిమ్మల్ని ఎప్పటికైనా కలుస్తాను త్వరలో. నేను మేడం మీ అందరినీ కలిసి రోజు త్వరలో వస్తుందని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్వేస్ థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ అండి. తప్పకుండా సార్. మిమ్మల్ని మేడంని అందరినీ కలవాలి. నాకు అప్పుడు ఇంకా ఆనందం కడుపు నిండిపోతుంది. తిండి కాదు, ఆనందంతో సగం నిండిపోతుంది అనమాట. అది చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది మీరు అలా ఉంచుతారు జోష్, మాలాంటి అందరికి మరింత ఇదిగా ఉంచుతారు. ఐ ప్రే గాడ్ అండ్ యూనివర్స్ ఆల్వేస్ మీకు బ్లెస్ చేస్తుంది సార్. మీలాంటి మంచి మనసు సపోర్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో మీరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ చాలా సర్వీస్ చేస్తున్నారు సుజాత అని చెప్పినట్టు. అది మీకు చాలు సార్ లైఫ్. ఇంకా అంతకనే ఏమంటే సార్, ఇది డబ్బులు సంపాదిస్తే మీరు చేస్తాం. చాలా మంది అయితే జీవితం అనుకుంటారు. కాదు, సుజాత అని చెప్పినట్టు చూడండి ఆవిడ ఎంత సర్వీస్ చేస్తున్నారో. అవసరం ఉంది కూర్చొని హాయిగా ఉండొచ్చు. నో, సర్వీస్కి మించింది ఏమీ లేదు. సో ఆవిడ పూర్వజం సుకృతం వల్ల అది మంచి తట్టింది. అది కొంతమంది కొన్ని వందల జనంలో ఎత్తున అర్థం కాదు. అలాంటి వాళ్ళతో మనకు అనవసరం అనుకోండి. మంచి ఆలోచన వాళ్ళు ఒక కుటుంబాన్ని కలిస్తే అది చాలు. నా అదృష్టాల్లో ఈ ఆత్మ కుటుంబం నేను కలవగానే నాకు ఆనందం. అది ఇంకా నేను సాధన డెవలప్ చేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో కైండ్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడతారా? యాక్చువల్లీ 9 అయింది. ఎవరైనా క్విట్ అవ్వాలంటే అవ్వచ్చు, కానీ కంటిన్యూ అవ్వడానికి ఇంకా ఎవరైనా అడిగితే. అనిల్ గారు రైజ్ చేశారమ్మా. అవునండి. అనిల్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి అనిల్ గారు, సుజాత గారు. నమస్తే. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. ఈ బుద్ధ సిఇఓ అండ్
పిఎంసి మాస్టర్స్ అందరు కూడా చాలా లవబుల్ ఉన్నారండి. మాకు మెడిటేషన్ ఒకటే కాదు, చాలా ప్రేమను కూడా పంచుతున్నారు మీరు. తర్వాత ఏంటంటే ఈ తొందరలోనే అయిపోతుందా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఇంకొక 2 వీక్స్‌లోనే అయిపోతుందా? ఇక దీని తర్వాత కూడా ఎలా అన్నది ఆలోచించడం స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత చాలా బాగా కొన్ని విషయాలు చాలా క్లియర్‌గా అర్థమవుతున్నాయి జీవితం గురించి. తర్వాత చాలా నెమ్మదిగా, చాలా ప్రేమగా, సింపుల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అందరికీ అర్థమయ్యేలా. ఆహ్, చాలా థాంక్స్ అండి మీ అందరికీ. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. ఆహ్, మీరు కొన్ని అచీవ్‌మెంట్స్ చేస్తున్నారని చెప్పేసారు నాకు. సో, మీరు ఎస్. మీ ప్రయాణంలో మీరు ఎలా అంటే ఒక మామూలు ఇప్పుడు మాలాంటి స్టేజ్ నుంచే మీరు కూడా స్టార్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ క్వాలిటీస్ ఉండొచ్చు. కానీ ఒక నార్మల్ కామన్ మ్యాన్ ఎలా ఫాలో గావాలి? సింపుల్ ఇప్పుడు థింగ్ అండి. యాహ్! పత్రిజీ గారు, దేర్ ఆర్ 3 థింగ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మనం కంపల్సరీ మనం చేయవలసింది డూ మెడిటేషన్ డైలీ. సెకండ్ బుక్ రీడింగ్. బుక్ రీడింగ్. థర్డ్ ఏదైతే మీరు నేర్చుకుంటున్నారో అది థర్డ్ పర్సన్‌గా లేదంటే ఎవరికైనా చెప్పండి. అండ్ ఫోర్త్ సర్వీస్. మీకు నచ్చిన సర్వీస్ చేయండి. నేను డెఫినెట్‌లీ చెప్తున్నాను. మీ లైఫ్ ఇంకోలాగుంటది. మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే డైలీ మన లైఫ్‌లోని కొన్ని థింగ్స్ అన్నది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అవుతుంటది. డైలీ స్నానం చేయడం గాని, బ్రష్ చేయడం గాని, ఎవ్రీథింగ్ పడుకోవడం గాని, దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క థింగ్స్‌ని మీ లైఫ్‌లోని ఎప్పుడైతే మీకు పెట్టుకుంటారో, మీ లైఫ్‌ని అసలు ఎలా లీడ్ జేయాలి? ఇప్పుడు మనం సపోజ్ చిన్నప్పటి నుంచి మనం నడక నేర్చుకుంటాం. హ్యాపీగా నడుస్తూ ఉంటాం. మనం ఒక బైక్, కార్ నేర్చుకుంటాం. నేర్చుకున్న తర్వాత హ్యాపీగా దాని జర్నీ హ్యాపీగా చేస్తాం. మనకి లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేయాలి అన్నది ఎవరు చెప్పలేదు. దీస్ ఆర్ ద ప్లాట్‌ఫార్మ్స్. బెస్ట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ అండ్ సింప్లెస్ట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్. మనకి ఇక్కడ లైఫ్‌ని ఎలా లీడ్ చేయాలి? ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి? అన్నది మనకి క్లారిటీ మనకే వచ్చేస్తది. యెస్ సార్. ఎప్పుడైతే మనకి క్లారిటీ వస్తదో, మనం లైఫ్‌ని హ్యాపీగా లీడ్ చేయొచ్చు. ఎనీ కాన్ఫిడెంట్. ప్రాబ్లమ్, ఎనీ కాన్‌ఫ్లిక్ట్, ఎనీథింగ్, ఎనీ ఛాలెంజ్. దీస్ ఆర్ ద 3+1 చెప్తాను నేనైతే. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక బుక్ నేమ్ చెప్పారు. అది ప్రాపర్‌గా వినవలేదు. సెలెస్టియల్ ఫ్రూట్స్. 'సెలెస్టియల్ ప్రొఫెసీ'. ఓకే. మీకు బుద్ధా సేవలోని మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఆ బుక్స్‌లోని మీకు నచ్చిన బుక్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే. ఒక్కటి మనసులో అనుకోండి. నాకు నచ్చిన బుక్. డెఫినెట్‌లీ అలాగే వస్తాయి. అంటే నాకు ఈ ఈ మేనిఫెస్టేషన్ గాని, ఇవన్నీ నాకు తెలియకన్నా ముందు అంటే నేను నా కెరియర్ ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్‌లో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు అసలు. అందరూ ఒకలా దేనికోసం బతుకుతున్నారు అందరూ అని చాలా కాలేజీ తర్వాతనే వెంటనే ఇట్లా ఆలోచించడం స్టార్ట్ అయ్యింది. ప్రొద్దున లేస్తున్నారు, పరిగెడుతున్నారు, వస్తున్నారు. దేనికోసం బతుకుతున్నారు ఇలా అని ప్రతి మనిషి లైఫ్ స్టైలు ఆలోచించేవాడిని. బుక్స్ ఎక్కువ చదివేవాడిని. లైక్ అంటే ఒక పర్సన్ మనల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. లైక్ 'థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్' అట్లాంటివి. తర్వాత చాలా బుక్స్ చదివినాను. దాంట్లో నుంచి కొన్ని నేర్చుకున్నాను. అవి నేను చాలా సార్లు నాకు తెలియకుండా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. అది చాలా వరకు సక్సెస్ అయింది. తర్వాత మన ప్రయాణం ఇంకా లైఫ్‌లో ఎళ్తున్న కొద్దీ డిఫరెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వస్తది. డిఫరెంట్ హ్మ్. రిలేషన్స్ ఏర్పడతాయి. డిఫరెంట్ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఒక డిఫరెంట్ డ్యూటీస్ అవుతుంటాయి. చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది లైఫ్. ఎప్పటికప్పుడు. మనము అదే విధంగా మనం కంటిన్యూ చేయలేకపోతాం కొన్నిసార్లు. ఏదైతే మనం ఒకప్పుడు ఒక ఫేజ్‌లో మంచి సక్సెస్ చేసింది, మళ్ళీ దాన్ని కంటిన్యూ చేయలేకపోతాం. యెస్. ఇక్కడ ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా నాకు ఆ! హ్మ్. ఇక్కడ నాకు కొంచెం క్లారిటీ ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత నాకు క్లారిటీ వచ్చింది. కరెక్ట్. యెస్. నాకు ఒకటైతే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందేంటంటే ధ్యానంతోని అన్నీ అయిపోతుంది. మనకే తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక కాన్ఫిడెన్సెస్ వచ్చింది. కానీ ఇంకా మీరు ఇట్లా మీలాంటి మాస్టర్స్‌తోని మాకు అడ్వైస్ ఉంటే ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా ఏదైనా ఒక సమస్యొచ్చింది. లేకపోతే మన డే రొటీను ఇలాంటి కొన్ని ఫిక్స్‌గా చేసేస్తే కొన్ని రోజుల తర్వాత మనకు మళ్ళీ సెట్ అయిపోతుంది. అప్పటి వరకు మాస్టర్స్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఉంటే బావుంటుందని అనుకుంటున్నాను నేను. అలాంటి సజెషన్స్
అలాంటి అడ్వైజ్ ఏదైనా ఇస్తే బాగుంటుంది. డెఫినెట్లీ అండి. మీకు యాక్చువల్గా సపోర్ట్ అన్నది ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఇంకొకటి, మనం ఎప్పుడు కూడా ఇన్నర్ జర్నీ, మనం మన గురించి ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువగా నేర్చుకుంటూ ఉంటామో, మన గురించి మేము ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటూ ఉంటామో, మనకి యాక్చువల్గా మీరు అన్నారు, మనకి మన జర్నీలోని కొన్ని స్ట్రగుల్స్ అని కానీ కొన్ని ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి కొన్ని చెప్తాయి. మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి, నెక్స్ట్ వెర్షన్ అవ్వాలి. అవన్నీ ఛాలెంజెస్. ఆ ఛాలెంజెస్ దాటాలి అంటే మనం నెక్స్ట్ అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే మన ఈ ప్రాసెసెస్ మెడిటేషన్ ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా అవుతాయి. మన అప్గ్రేడ్ అన్నది న్యాచురల్గా అవుతాం. ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా సునాయాసంగా మనం క్లియర్ చేసుకుంటాం. మీకు ఇంకోటి చెప్తాను. ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క ఇన్నర్గా నాకు ఆ సపోర్ట్ కావాలని మీరు అన్నారు, ఆ సపోర్ట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అది ఎక్కడి నుంచి చెప్పలేం. ఒక బుక్ నుంచా, ఒక ఒక చిన్న బేబీ నుంచా, లేదంటే ఒక మాస్టర్ నుంచా, ఈవెన్ యూట్యూబ్ నుంచా తెలియదు. ప్రతిదీ కూడా మన ఇన్నర్గా మనం ఆ యొక్క క్వశ్చన్ రేజ్ చేయాలి. ఏంటి, వాట్స్ నెక్స్ట్, నేను వెళ్తుంది కరెక్టా కాదా, నేను హ్యాపీగా ఎలా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఈ క్వశ్చన్స్ మనం వేసుకుంటామో నాకు ఆన్సర్ వస్తుంది అని ఎప్పుడైతే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుందో, అది యూనివర్స్ ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకొచ్చి మన ముందు పడుతుంది. అవన్నీ ఫార్ములాస్. నాకు ఒకసారి బ్యాక్ బోన్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్, నేను స్టెరాయిడ్స్ వాడాను. నాకు ఈ మెడిటేషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి విపరీతమైన పెయిన్ వచ్చింది. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు మూవ్. కానీ ఐ బిలీవ్డ్ ఇన్ మెడిటేషన్. నాకు ప్రేమ్నాథ్ గారు, హీఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ మాస్టర్. అతనితోటి ఈ యొక్క ప్రాబ్లం గురించి నేను డిస్కస్ చేసుకుని దీనిలో బయటకు వచ్చాను. అయితే అతన్ని కాంటాక్ట్ చేద్దాం ఎంతో ట్రై చేశాను. ఎంత ట్రై చేసినా సరే అతను నాకు కాంటాక్ట్ అవ్వలేదు. అయినా సరే నేను స్టిల్ ఐఎమ్ ఇన్ ద మెడిటేషన్. నాకు ఒక రోజు ఒక లింక్ వచ్చింది మెడిటేషన్. సరే అని చెప్పేసి ఆ మెడిటేషన్ కూర్చున్నాను. అంత అయిన తర్వాత ఆ మెడిటేషన్లోనే తను ఏమన్నదంటే, షీజ్ ఎ లేడీ, రిలీజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్నర్ యూ అన్నది. నాకు అది సరే, నేను నా మనసులో నేను రిలీజ్ అనుకున్నాను. నా బాడీలో ఉన్న బ్యాక్ బోన్ పెయిన్ అంతా కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుండగానే అలా రిలీజ్ అయిపోయింది. అది నాకు అసలు, అది అలా కూడా అవుతుందా, అది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాను. రిలీజ్ అలా రిలీజ్ అయిపోయింది. తర్వాత నేను నించున్నాను, చెక్ చేసుకున్నాను మెడిటేషన్ అయిన తర్వాత. చాలా నాకు హ్యాపీ అనిపించింది. లాస్ట్లో తెలిసింది షీఈ్ తను ప్రేమ్నాథ్ గారి యొక్క శిష్యురాలు. ఓకే. నాకు హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్, వెన్ యువర్ డిజైర్ ఈస్ ప్యూర్, వెన్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ ప్యూర్, థింగ్స్ మస్ట్ కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. నేను చెయ్యాలి. లైక్ టు యాడ్ వన్ థింగ్ టు యువర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు కానీ ప్రసాద్ గారు కానీ షేరింగ్ విన్నప్పుడు, ఇది వాళ్ళకి అయ్యింది, మనకి ఎందుకు అవ్వట్లేదు, లేకపోతే నేను ఈ బుక్ చదివాను కానీ నేను ఇది చేశాను కానీ నాకు అవ్వట్లేదు అంటే, ఇక్కడ నేను ఖచ్చితంగా ఒక మాట చెప్తాను. ముందు మనం ప్రాసెస్ ని సరెండర్ అవ్వాలి. మీరు ధ్యానం అన్నది యాంత్రికంగానో, నేను ఎప్పుడు అది పత్రి సార్ చెప్పింది, చంద్ర సార్ చెప్పింది నేను చాలా స్ట్రాంగ్ గా నేను పాటించాను. ఏంటి అంటే, ధ్యానం ప్లస్ మేనిఫెస్టేషన్ ఈజ్ రియాలిటీ. ధ్యానం మైనస్ మేనిఫెస్టేషన్, అది భస్మాసురుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు. మనం ఏది ఎంచుకుంటామో, ఎంపిక ఏది ఎంచుకోవాలి, ఆ ఎంచుకోవాలి అంటే దానికి మనం ధ్యానం ముందు పెట్టుకోవాలి. మనకి మంచిని అంగీకరించే గుణం ఉండాలండి ముందు. మనకి సాధన అన్నది మనకు ఒక అద్భుతం. అది చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమీ కూడా నాకు ఇది తెలుసు అని నేను అనుకున్నాను అంటే నేనేమీ నేర్చుకోలేను. సో మనం జీరో అవ్వాలి. జీరో అవుతూనే అక్కడ మనం ఆ శూన్య స్థితి అంటే పూర్ణ స్థితి అని సరెండర్ అయ్యి ప్రాసెస్ చేస్తే ఆయనకు వచ్చిన అనుభవం ఆయనది. అది స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నప్పుడు మన అనుభవం ఒకటి వేరుగా ఉంటది. ఖచ్చితంగా సృష్టిలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రత్యేకమే. మనము స్ఫూర్తిని తీసుకుంటూ మనదైన శైలిలో మన సాధన, మన యొక్క ఆ సాధనలో మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటామండి. ఆయన చెప్పారు చూడండి, ఆయనకి ఒక్కళ్ళకే, నేను ఇలా కోవిడ్ అని తెలిసినప్పుడు ముందు ఒక సెషన్ చేశాను. నేను చేశాక కంటిన్యూటీ, మేము ఎక్కువ గ్రామాలకు వెళ్తాం, చంద్రశేఖర్ గారిది మా అవుతుంది మీరు చెయ్యండి అన్నాను. చాలా మందికి చెప్తాం కానీ దాన్ని ఆయన పట్టుకున్నారు.
ఇదే నేను చెప్తాను, అందరూ వింటారు, ఇది విన్నాము, ఇది బాగా అయింది, అతనికి అయ్యింది, మాకెక్కడ అవుతుంది అని అనుకుంటారు కొంతమంది. కానీ కాదు. చంద్రశేఖర్ గారు కార్పొరేట్ లో ఎంత బిజీగా ఉండి, నేను పత్రి సార్ చెప్పారు నేను కార్పొరేట్ కి ఇది వర్క్ చెయ్యాలి, నేను రిజైన్ చేస్తాను అని అనుకున్నారు. అది అతనికి అది ప్యూర్ గా ఇంటెన్షన్ మనకు వస్తుందండి. ఆ ఇంటెన్షన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని వినాలి. నాకు జాబ్ రిజైన్ చెయ్యాలి అంటే నేను ఒక 8 ఏళ్ల క్రితం, అందరికీ అది నచ్చలేదు ఆ డెసిషన్, నాకు ఆ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు. కానీ నాకు వచ్చింది, నా ఫ్యామిలీ దాన్ని ట్రస్ట్ చేసింది. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మీకు దాన్నే ఇంటెన్షన్ అంటారండి. మీరు ధ్యానం చేస్తే మీకు ప్యూర్ ఇంటెన్షన్స్ మీరు కనెక్ట్ అవుతారు. అంతేకాకుండా లైక్ మైండెడ్, బంగారంకైనా గోడదాపు అవసరం అండి. మీకు ఎలాంటి వాళ్ళో అలాంటి వ్యక్తులతో మీరు సజ్జన సాంగత్యం. దీనికి నేను ఎప్పుడూ చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, ఒక ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతున్న అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ టైంని సరిగ్గా సద్వినియోగం చేయలేని పిల్లలతో ఉండలేరు. వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఆ రీచ్ అవ్వలేరు ఆ గోల్. అలాంటి ఉద్దేశం ఉన్న వ్యక్తులతో అయితేనే వాళ్ళు ఆ పనిలో ఆ ప్రయాణంలో ముందుకెళ్తారు. సో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చిన ఒకే ఒక సందేహం ఏంటి అంటే, మేనిఫెస్టేషన్ అవుతుందా, వింటున్నాం కానీ అవుతుందా, వాళ్ళకి హెల్త్ క్లియర్ అయింది మాకు అవుతుందా, ఇంకొకళ్ళది పనం ఓన్లీ స్ఫూర్తి అండి. ఖచ్చితంగా స్ఫూర్తి. పత్రి సార్ గాని ఎప్పుడు ఒకే మాట చెప్పేవారు, సాధన చేస్తే తిరిగి మళ్ళీ వస్తారు. ఇది చేశాను, ఈ అనుభవం, అందుకే ఎక్స్పెరిమెంట్, ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ అంటాను నేను. ఈ 3 ఎప్పుడు చేస్తారు తెలుసా అండి? ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడే చేయగలుగుతారు. ఎక్స్పెరిమెంట్ చెయ్యాలంటే ముందు ఎనర్జీ ఉండాలి. అనిల్ గారు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఎప్పుడు ఆయన పీక్ అంటే ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి అది. జో డిస్పెన్జాకి అతని బుక్ చదివితే అదే అర్థమవుతుంది. అతనే డాక్టరు, అతనికి తెలుసు యు ఆర్ ద ప్లాసిబోలో. అతను లేవలేడు, మంచం మీద ఉండాలి అతను యాక్సిడెంట్ కి. కానీ అప్పుడు అతనికి గుర్తొచ్చింది, ఇది అవ్వదు అన్నప్పుడు ఒక ఆప్షన్ ఉంది, ఏదో ఒకటి చేద్దామన్న తాపత్రయం అప్పుడు ఉంటదండి. అప్పుడు కూడా సగం మొదలు పెట్టి, ఇక్కడ పత్రి సార్ చెప్తారు, సీరియస్నెస్ ఉండాలి, సిన్సియారిటీ ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఏదైనా అచీవ్ చేయగలుగుతాం. అనిల్ గారు ఎంతో చక్కగా ఆయన దాన్ని తీసుకున్నారు అంటే మనం కూడా చేయగలం. అవునా కాదా అనిల్ గారు? మీరు కూడా తోగిటి అనిల్ గారు మీరు చేయగలరు, ప్రసాద్ గారు తప్పకుండా చేయగలరు, ప్రతాప్ తప్పకుండా చేయగలరు. తప్పకుండా చేస్తాను. మళ్ళీ నేను ఇదే మన గ్రూప్ లో మనకి కంపల్సరీ ఏదో ఒక రోజు వచ్చి మళ్ళీ నేను చెప్తాను. వెరీ గుడ్. ఖచ్చితంగా కంపల్సరీ చేస్తాను. మళ్ళీ మీరు ఒక గెస్ట్ స్పీకర్ లో వచ్చి మీ అనుభవం చెప్పాలి. తప్పకుండా చెప్తానండి. నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. అండ్ ఇప్పటి వరకు నేను ఒక్కడే ఉన్నాను కదా, ఇప్పుడు ఇంతమంది మాస్టర్స్ ఉన్నారు నాకు ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చేస్తాను. తప్పకుండా చాలా అండి. థ్యాంక్స్ అండి. చాలా చాలా బాగా చెప్పారు. అంటే క్లారిటీ ఇచ్చారు మంచిగా, ఆ, ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అన్న దానికి మంచి క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఒకటి ఏంటంటే మంచి అది విశ్వాసం చాలా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు అదే రోజు తెలిసిపోతుంది మనం ఎలా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామని. ఎంత తెలుస్తుంది? మనకున్న నమ్మకం, మనం ఏదైతే ప్రీవియస్ ప్రాక్టీస్ చేసినామో దాని నమ్మకం మీదనే మనం ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతామా లేదా ఏదన్నది అర్థమైపోతుంది. ఇది కూడా అంతే, ఏ పని అయినా అంతే. మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న తర్వాత విశ్వాసం పెరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్గా పాస్ అయిపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా మిరాకిల్స్ జరుగుతాయి, ఆటోమేటిక్గా నలుగురికి మంచి జరుగుతుంది. నేను రాసిస్తానండి. ధ్యానం అంటే యా, అద్భుతంగా జీవించడం అంతే. చాలా బాగా ఐ వౌచ్ ఫర్ ఇట్ అంతే. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మోస్ట్ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటే పర్సనల్ గా అంటే విన్న వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు సార్. విన్న వాళ్ళకు చెప్పినా మనం అది తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళ టైం వచ్చేంత వరకు ఇంకోసారి చెప్పాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి, అంతే. మళ్ళీ అనిల్ గారు నేను మీకు కరెక్షన్ చెప్తాను, ఎప్పుడు వినని వాళ్ళ గురించి మన నోట్లోంచి రాకూడదు. అవును, మనం ఎప్పుడైనా మీకు ఏది కావాలి అది ఆగిపోయాను మాట్లాడాలి. చాలా వాక్శక్తితో నేను చెప్తాను నేను. యా, మనకి ఏది కావాలో అదే మనం మాట్లాడాలి అంతే. ఎస్ సార్. ఇంకొకటి, ఐ వాంట్ యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ జర్నీ. యాక్చువల్గా నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను వెజిటేరియన్, కానీ ఇన్ ద మిడిల్ అట్ ద స్కూలింగ్ టైంలో వాటిలో కూడా నేను నాన్ వెజిటేరియన్గా తయారయ్యాను. నేను చిన్నప్పుడు అదే చెప్తున్నాను కదా, నేను ఎక్సైట్మెంట్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట లైఫ్లో. నేను ఒక ఫుడ్ టూరిజం చేయాలనుకున్నాను. అంటే అంటే ఇక్కడ నేను
ఎవ్రీ క్రీచర్ ని టేస్ట్ చేయాలి. ఓకే. నిజంగా నాకు అది ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అని నాకు అక్కడ తెలియదు. కాకపోతే ఆ వయసులో నాకు అది అనిపించింది. తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ మెడిటేషన్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది అనగానే ఏమో మరి నాకు ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఇన్నర్ గా అనిపించింది స్టాప్ అనిపించింది అంతే. దాని నెక్స్ట్ డే నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. తర్వాత తెలిసింది ఇంత అద్భుతమైన ప్రాణుల్ని మనం ఎందుకు హింసిస్తున్నాం. దే ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చే మన భూమి మీదకి. వాళ్ళని ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని మనం ఆపడానికి మమ్మీ ఎవరము. ఎప్పుడైతే మనం అవి చేస్తామో, ఎప్పుడైతే కొన్ని ఉంటాయి మనకి మన మేనిఫెస్టేషన్స్ అని ఇవన్నీ కూడా దే మే బి బికమ్ బ్లాక్స్. ఎప్పుడైతే మనం ఆ యొక్క లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క యానిమల్ కింగ్డమ్కి ఎప్పుడైతే మనం ఇస్తామో డెఫినెట్లీ అవి కూడా మనకి ఆ యొక్క లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఇస్తాయి. ఆ యొక్క ఎనర్జీస్ ఎప్పుడు కూడా యూనివర్స్కి తో పాటు ఆ ఎనర్జీస్ మనకి యాడ్ అవుతూ కూడా ఇవన్నీ కూడా మేనిఫెస్టేషన్స్ అవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు, చాలా చక్కని షేరింగ్. అందరూ కూడా చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో మనం సెషన్ కంక్లూడ్ చేద్దాం. మళ్ళీ అదిని ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి. అనిల్ గారితో మీట్ అవ్వాలంటే ఎలా? ఎవరు వాళ్ళు? అనకాపల్లి జయకృష్ణ. నా మొబైల్ నంబర్ దట్ ఈస్ 9849313841. యూ కెన్ కాల్, యూ కెన్ సెండ్ మెసేజ్. మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టండి. ఇక్కడ చాట్ లో కూడా ఒకసారి టైప్ చేయండి నా నెంబర్. శ్రావణి పెట్టమ్మా. మీరు పర్సనల్ గా కాల్ చేయొచ్చు. డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అనిల్ గారు, Bye. గ్రేట్ షేరింగ్. మళ్ళీ రేపటి రోజున లాంగ్ మెడిటేషన్ ఉంటుంది, మిస్ అవ్వద్దు దయచేసి. సో ఈ 40 days అయ్యే లోపల ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీ స్టోరీస్ ని ఇలాగే చెప్తారు. అది మీరు నమ్మాలి, నమ్మి సాధన చేయాలి. లత సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు. థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఫ్రెండ్స్, సుజాత మ్యామ్ చెప్పినట్లు రేపు లాంగ్ మెడిటేషన్ ఉంది. తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. మళ్ళీ కలుద్దాం రేపు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.